Good evening, students. Welcome to class 9 of module 3, data storage and retrieval. In the last class, actually, we deeply we just looked into uh, the concepts which are related to key consensus and also how to create a table with respect to constraints, SQL language components, or I want to say we just looked into or we dived into how SQL query operations will happen and all. And also, we just discussed with respect to joins, right? So, I just showed you some videos related to joins, how the joins operations are will happen, and what is the importance of joins actually. So today, moving on to the next one actually. With that actually, we will be discussing with respect to nested queries theoretical perspective. So nested query theoretical perspective ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ in that particular thing ಅಂತಂದ್ರೆ, so you can see here scalar subs query first one ಅಥವಾ single value query, second one row subs query. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕ್ವೈರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ವೈರಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ 1 into 1. So in this particular nested query, it returns a single value. Example, number ಅಥವಾ date ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು string in the mention ಆಗಿ it is used in comparisons, select lists, etc. ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So it is treated as a constraint within the outer query scope actually. So next comes the row subs query. ರೋಪ್ ಸಬ್ಸ್ ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಗೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ವಿತ್ 1 or more ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 or more ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೋ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಎನಿ, ಆಲ್, ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ. Okay, multiple rows or columns are been there. Next is with respect to correlated subquery, dependent on the outer query actually. So this particular diagrammatic represents say everything. So this is the inner query execution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟೇಬಲ್, ವೇರ್, ಈ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ 2 ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ 1 ಐ ಡಿ ಇಂದ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ every column, and then and it pass the correlation value. So correlation value ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ, E1, E2, E3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ, ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೈರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೋ. So the inner query is executed repeatedly here, once for each row is processed by the outer query, acting like a nested loop. So this can impact the performance. So these are all the theoretical perspective related to nested query. So dear students, now we'll look into a small video with reference to this nested query or subquery. So you will get a
a brief idea related to how this nested query or a subquery works. And yeah, this was a short video how a nested query work and how to write a query with respect to nested query. So next is with respect to yeah. Uh, So next slide is with respect to a case study. So in this particular case study, actually, it has been taken with respect to a university database. Okay, so you can see the four. Actually, the overall slide has been divided into four parts as case 1, case 2, case 3, and optimized vision, or sorry, case 1 and 2 actually. So here two cases have been taken. So what are those two cases with respect to finding out the average CGPA per department, and then students who have scored taking out the information wherein which the students who are actually above average in the particular department. So for that actually here we have taken a student a university schema diagram. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಶನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ER model, it is a relational schema. So here you can see here with respect to the student, so student database ಮತ್ತೆ department table, course ಮತ್ತೆ enrollment. So these are all my four tables. In that student ಅಲ್ಲಿ student ID, name, department ID, CGPA is there. Okay, so student ID is a primary key, department ID is a foreign key for this particular table. So then comes the department ಅಲ್ಲಿ department ID primary key, department name is there. And then again here you can see in the course, so course ID is the primary key for this. And with respect to enrollment, so student ID is a foreign key and then the course ID is a foreign key in that particular enrollment. So here in the enrollment table, both student ID and course ID is there, hence it is taken as a super key. It's very difficult. Okay, fine. So this is with respect to the schema diagram. I hope, my dear students, you have gone through or you have got an idea between what is a primary key and what is a foreign key. You people don't have a confusion with respect to primary key and a foreign key. Do you have any doubt? Yes or no? No. You have got right. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕೀ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್. Okay, so average, okay, S dot CGPA from the student table, which is stated as S, join department D on S, student S dot department ID. Here you can see S dot department ID is equal to D dot department ID. S dot department ID ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ID ಎರಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೈರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೈರಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವೈರಿ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತಾನೆ ಆವರೇಜ್ CGPA ಪರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
a join operation will happen with respect to department ID, and then it is grouping by with respect to d dot department name, and then the aggregation will happen. Aggregation ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you are finding out an average of s dot cgpa here. So this is one case study regarding that. Next is with respect to like finding out the students who have been scored above average. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ವೈರಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಬವ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ವೈರಿ ಬರೀತಿದೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ S1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ CGPA ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ CGPA ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ CGPA ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ S2 ವೇರ್ S1 ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ID ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S2 ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ID. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ like here we are creating a correlation here. You can see here S1 dot department ID is equal to S2 dot department ID. Here ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್, ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೈರಿ, ಔಟರ್ ಕ್ವೈರಿ ಎರಡು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೈರಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, S2 ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೈರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ S1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. Nisaba, please mute yourself. Yeah. So where I was, yeah, S1 and S2. So ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿನ S1 S2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ we are correlating with respect to the subquery whatever we have written, and then executed as per the department based on the subqueries whatever we have written. So this is actually which is very high cost for the large data sets. ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಟೂ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಯಾವುದು, ಜಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಟೇಬಲ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ S dot name, okay, from student S. Okay, join, select department ID average CGPA as average CGPA from the student database, from the student table, group it by department ID. Okay, A on. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಆನ್ S ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ID, ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು A ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ S dot department ID is equal to A dot department ID. Group by department ID ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ tables here. S dot department ID is equal to A dot department ID. So I hope you people are getting here. Don't get confused. If you get confused, you can stop me anywhere. Okay. So where S dot CGPA is greater than A dot or average CGPA. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆವರೇಜ್ CGPA ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿರೈವ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವರೇಜ್ C dot CGPA. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ A ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ CGPA ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿರೈವ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್
plus join operation has been taken up. So this particular operation ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, when or what is the advantage of it ಅಂತಂದ್ರೆ, it whenever you are in search of or whenever you are in extracting of any of the information from the databases, it reduces repeated computation. Repeated computation ನ reduce ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ optimized versions or the join plus derived table will happen, and it improves the performance significantly. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay. So moving on to the next one. Again, here another case study has been taken. So which is that case study? Banking database ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆರಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ. So these are the two kinds of thing or what to say, a portion which is related to CO6 level questions. CO6 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನು, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆರಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. Okay, so use this particular diagram for the better explanation, and you can just explain with your simple words. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ simple words ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, I do stress on your key role here to write with respect to the queries, whatever is there related to that particular thing. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನ್, ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. I hope you will just go through with this banking database whenever I will be sharing you the PPT. ನಾನು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಗಿ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay. Next is with respect to index structures. Madam, you will come up with an example or sorry a question. Madam, next is with respect to index structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. So index structures ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು index structure? So whenever you are storing anything with index structure ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, I'll just give you an example with respect to library. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಥರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜೋಡಿಸೋದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೀಡಿಯಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ವರ್ಷಂದು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸೀದಾ ಆ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ you just related here indexes. So database ಅಲ್ಲಿ indexes are also playing the same major role with respect to the labeling of the textbooks. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದು B+ ಟ್ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, the third one is clustered index, and the last one is non-clustered index. I hope you can relate all these 4 kinds of index structures related to your things. So first one we'll take up with the B+ tree or the range search anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ retrieval of any kind of the data whatever you have been stored with respect to the databases. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೇಗ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಂಜ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಸ್, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹೂಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 23 to 25 ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ವೈರಿ. ಆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ so there will be a search regarding to the range operation. So search operations ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ವೈರೀಸ್. My dear students, so here your data structures plays a major role, or your algorithms plays a major role. So search operation, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? You here these are actually the algorithms or your data structures are the foundation of everything with respect to computers. ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಡೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, so that is a different context I'm saying here. Okay, next is with respect to hash index. So hash index with respect to hash function ಅಂದ್ರೆ bucket mapping ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ equality search ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So directly maps a key to the buckets using a hash function. Ideal for exact match lookups. Exact match ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ find 42 number or find age or whatever say, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ USN ನಂಬರ್ 4 BW ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಟ್, U24 PE DE ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗಲೇ everything will be there through that hash function. Whatever is there with respect to that particular university number, everything will be fetched. Next is with respect to sorted data or clustered index, physical ordering ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ, where we are going to use this ಅಂತಂದ್ರೆ when the data records are stored physically in the order of the index key. Actually only one clustered index per table has been taken. Okay, so this is with respect to clustered index. Next is with respect to non-clustered index. Logical ordering ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, pointers to record. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ. Leaf node contains pointers to the actual data. Records in the heap or clustered index. So these have been taken with respect to like pointers anta tagoli. So it maps here. Okay. So next is with respect to cost based optimization in DBMS. So this will take up in the tomorrow's class, students. Okay, so in today's class we went through nested query, how nested query will work. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 4 ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರು ರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್.
ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ looked up in today's class. Any doubts regarding today's class? Say yes or no. At least you can just post it in the chat box saying yes or no. Yes or no, students? No. Okay, fine. See, whatever I'm saying, are you people getting? Can you correlate yourself? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much.